സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേസരി വാരിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷര രഥയാത്ര ഇന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ ആരംഭിക്കും. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഉപാധ്യക്ഷ നിവേദിത ഭിഡെ അക്ഷരയാത്ര ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. We are taking, so this Triveni Sangam is really very nice. That is the national context, the context of organized effort for all these years to run Kesari, and the traditional strength which is given to us by Mother Bhagavati Kanyakumari. So all these three things have come together. As it was mentioned by Dr. Madhu, Shankar Shastri, Mananiya Parameshwaranji, in the initial stages, they have worked to establish Kesari. And I am very happy to be present here because I know Shankar Shastri ji also very well. I knew him very well. He used to come even to my house, and when I joined Kendra here also, many times Shankar Shastri ji used to come. And of course, for all these last many years, means since 84, we have been guided by Mananiya Parameshwaranji, a great Rishi we should say. He was a Rishi, and that is how different thought currents in our society, which were deviating our society from our tradition, from our global mission, from our divine purpose. Means India has to guide the whole world in spirituality, but somewhere we were getting waylaid. We were becoming materialistic, individualistic. At that time, to bring out the collective efforts to focus again on the spirituality of our country, on what for human life is. It's not only artha and kama, but it is dharma, artha, kama, moksha. And for that, in today's context, bringing Bhagavad Gita, Sanskrit, yoga, apart from this thought through various articles, magazines, then Bharatiya Vichar Kendra. So Parameshwaranji's that sadhana, like as a Rishi, that also is known, and that is how I can imagine that what a great work or great tradition Kesari is carrying since then, and Dr. Madhu is capably taking that tradition ahead, and of course all his colleagues. So today when we are starting this Saraswati Yatra and then take Saraswati, I asked him, he said total 108 places puja will be done, and then it will reach there. 108 also has its own significance. So when Saraswati actually is present there, means she reaches there even in form, I am sure the work of Kesari will still proceed further. And as they have added, a big building is there, then the research center is there. So today what India needs is, in the changing situation, very fast changing global situation, how our eternal thought, our Hindu Dharma can really guide the world. But in today's context, we will have to interpret, we will have to take it to the people, and that work Kesari is doing, and Kesari will do it further vibrantly under the Krupa Chakshu, as we say, of Saraswati, who will be there, who will be taking from Kanyakumari all the strength and Chaitanya. As such in India, Saraswati, that is Saraswati, or we say Raso Vaisaha, that is Ishvara is Rasaha. Means life is not, it doesn't contract, but it expands, and when it expands, it has happiness in it. That is why Raso Vaisaha. And that Saraswati tradition, further Kesari will take it ahead, even research they are doing. So on behalf of Vivekananda Kendra also, I wish them all the best, and I am very happy that I could participate today. With this, I conclude. Thank you.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേസരി വാരിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷര രഥയാത്ര ഇന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ ആരംഭിച്ചു. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഉപാധ്യക്ഷ നിവേദിത ഭിഡെ അക്ഷരയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. Two pieces are there. Totally 5 feet, 5.5 feet. Total height. Yeah. Very beautiful. The grace is there, the divinity is there. Yeah. Next flag of Today, Karakutam you say. Karakutam. The border of Thiruvananthapuram district. Sangha district. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഭാഗമായി കേസരി വാരിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷര രഥയാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ്. കന്യാകുമാരി മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ യാത്രയ്ക്ക് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഉപാധ്യക്ഷ നിവേദിത ഭിഡെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അക്ഷര രഥയാത്ര ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള യാത്രയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിവേദിത ഭിഡെ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിരവധി പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ ഈ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും. കോഴിക്കോട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര. നിരവധി പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ ഈ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരുന്നു. നിവേദിത ഭിഡെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കേസരി വാരികയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു യാത്ര അക്ഷര രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് യാത്ര. നിവേദിത ഭിഡെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കേസരി വാരിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷര രഥയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഉപാധ്യക്ഷയാണ് നിവേദിത ഭിഡെ. അവരാണ് അക്ഷരയാത്ര
ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ്. അങ്കുഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. അങ്കുഷ്, ഏതെല്ലാം പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഈ യാത്രയിലുടനീളം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്? 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ്. മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ शं सरस्वती नमः। चलो चलो लाइव ॐ पराशक्ति नमः। 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 വണ്ടിക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നു. മറ്റേ മഹേന്ദ്രൻ ആ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ ട്രാക്കിൽ കയറ്റി മുന്നിൽ കയറ്റി നിർത്തേ. 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അക്ഷര രഥയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. അങ്കുഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട്. അങ്കുഷ്, കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഈ രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്? മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഗാന കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലയിലെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ, പ്രമുഖരായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകും. യാത്രയ്ക്ക് ആശംസകരായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകും. യാത്രയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേരാൻ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയിൽ 108 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഒരു ജനകീയ ഗ്രന്ഥശാല എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. ഈ അക്ഷര യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. കേസരി നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നത് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഈ യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരശേഖരണം കൂടിയാണ് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി എന്തായാലും ആ യാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഉപാധ്യക്ഷ നിവേദിത ഭിഡെ അക്ഷര രഥയാത്ര ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ രഥയാത്ര കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കും. ശേഷം 4 ദിവസം തുടർന്ന യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോടാണ് യാത്ര സമാപിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ഈ ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. അവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആ മേഖലകളിലുള്ള പ്രമുഖരായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കും. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ യാത്ര കോഴിക്കോട് എത്തുക. അവിടെയും പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും ഈ യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം നടക്കുക. എന്തായാലും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനകീയമായ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആവേശകരമായ ഒരു തുടക്കമെന്ന് തന്നെ വേണം ഈ യാത്രയ്ക്ക് പറയാൻ. എന്തായാലും ദേവി വിഗ്രഹവുമായി കടന്നു പോകുന്ന ഈ യാത്ര ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തത്സമയം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് 30-ആം തീയതി യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഈ അക്ഷര രഥയാത്ര ഒക്ടോബർ 3-ന് കോഴിക്കോട് കേസരി ഭവനിൽ
സമാപിക്കും. എന്തായാലും വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കിപ്പോൾ തുടക്കം ആയിരിക്കുന്നു. കേസരിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ NR മധുവാണ് യാത്രയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേസരി വാരിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷര രഥയാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഉപാധ്യക്ഷ നിവേദിത ബീഡയാണ് അക്ഷര രഥയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അങ്കുഷാണ് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.